السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں۔ میں آپ سے خصوصی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھ کے جائیں۔ اگر آپ نے واقعی اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھ لیا، انشاءاللہ آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا اور آپ کامل ایمان ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج ہم بات کریں گے یقین پر۔ آج ہمارا موضوع ہے یقین، یعنی کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا۔ ہم نے زبان سے اقرار تو کر لیا ہے لیکن دل سے یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب دل سے یقین کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا 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 آمنوا، ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، دور حاضر میں انسانوں نے اپنے دماغ کو خواہشات سے بھر لیا ہے، اپنے دماغ کو دنیا سے اتنا لگا لیا ہے کہ اس سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہیں پیسہ چاہیے یا خدا، قسم با خدا وہ خدا کو چھوڑ کر پیسے کو اپنانا چاہے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے دماغ کے اندر پیسے نے اتنا گھر بنا لیا ہے کہ ہمارا یقین نیچے درجے پہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ یہ جو دماغ ہے، یہ دماغ صرف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہ یہ بلڈنگ بھی میری ہو جائے، یہ گاڑی بھی میری ہو جائے، بہت سارا پیسہ بھی میرا ہو جائے، لیکن اس کے اندر دینے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ دینے کا جذبہ، دینے کی صلاحیت صرف دل کے اندر ہوتی ہے۔ اور آج جو ہمارا دماغ ہے وہ ہمارے دل پر حاوی ہے۔ آج ہمارا دل اگر کچھ دینا بھی چاہے تو ہمارا دماغ نہیں چاہتا کسی کو کچھ دینا۔ آج ہر ایک انسان پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ اس کی زندگی کس طریقے سے آسان ہو، اس کی زندگی کس طریقے سے آسان بن جائے، لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی موت کس طریقے سے آسان ہو۔ کوئی بھی اپنی موت کو آسان نہیں بنانا چاہتا۔ اگر آپ اپنے موت کو آسان بنانا چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی کو آسان بناؤ۔ دوسروں کی زندگی کو آسان بناؤ گے تو آپ کی موت آسان ہو جائے گی۔ خدا پر یقین بالکل مضبوط کر لو، اس طریقے سے کر لو کہ کوئی پریشانی بھی آئی ہے تو شاید میرے کو اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہے، یہ نہیں کہ بس ذرا سی پریشانی آئی شکایت میں لگ گئے، ذرا سی پریشانی آئے بس خدا سے گلہ کرنے لگ گئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کامل ایمان ہو جائیں گے، آپ کا یقین بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی علماء کی محفل میں جائیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور جب آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو آپ اپنے دل کو قابو میں رکھیں، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اللہ والے، بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کی محفل لگی ہوئی ہے، کافی مریدین و متوسلین جمع ہے وہاں پر، اور اسی درمیان ایک اور شخص موجود ہے جسے دنیا ابو علی سینا کے نام سے جانتی ہے، کافی مشہور شخص ہے، یہ بھی بہت بڑا سائنسداں، بہت بڑا علم رکھنے والا۔ دیکھیں، وہاں پر حضور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ اللہ کیا کرو تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اللہ اللہ کیا کرو تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ سائنسداں، یہ تو سائنسداں ہے نا، یہ تو دنیا کا علم رکھتا ہے، دین کا علم تو نہیں رکھتا نا یہ۔ اب اس کے دل میں خیال چلنے لگ گیا، اس کے دل میں خیال چلنے لگ گیا کہ بھائی اللہ اللہ کرنے سے اتنا بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کا نام لینے سے اتنی ساری برکتیں، اتنی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی صرف اللہ اللہ کرنے سے۔ اور یہ من ہی من سوچنے لگ گیا، اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کو
प्यास लगी है और वो एक गिलास पानी लाए और अपनी हथेली पे रखे और कहे कि पानी पानी पानी, तो क्या उससे उसकी प्यास बुझेगी? नहीं। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बीमार है और वो तबीब के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से दवा लेकर आए और दवा को हथेली पर रख ले और कहे दवा दवा, तो क्या उससे उसको शिफा मिलेगी? ये सोचकर ये सवाल उसके जहन में आया और जैसी ही ये वसवसा उसके दिल में चल रहा था, हजरत को ये बात पता लग गई। हजरत ने पकड़ लिया कि अबू अली सीना के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही ये बात हजरत को पता चली, हजरत ने उसकी तरबियत करने के लिए उससे कहा कि ओ गधा, ओ गधा, सिर्फ इतना कहा। वो गुस्से से लाल पीला हो गया, उसके माथे पे शिकन पड़ गया, पसीना छूट गया, उसका वजूद कांपने लग गया। अब ये तो अल्लाह वाले हैं ना, ये तो दिलों का हाल जानते हैं। पकड़ लिया था इन्होंने कि क्या चल रहा है। इसके दिमाग में तो बात चल रही थी कि अल्लाह अल्लाह करने से कैसे एक इंसान की सारी परेशानी दूर हो सकती है और उस घर में इतनी बरकतें रहमतें नाजिल हो सकती हैं। तो हुजूर शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उसको सबक दिया और कहा कि ओ गधा, इतना कहा सिर्फ। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था क्योंकि हजरत के वहां पर मुरीदीन बैठे थे। कुछ कहकर या कुछ बोलकर उससे पिटाई तो खाना नहीं था। अब ये कहते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान हो गए? तो कहा हुजूर आप देखें कि मैं इतना बड़ा आदमी, मेरा इतना नाम, और आपने भरी महफिल में ऐसे कह दिया। तो हुजूर फरमाते हैं शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कि एक नाम जो तेरा दुनियादार नाम, जो एक तेरा छोटा सा नाम लेने से तेरे ऊपर इतना फर्क पड़ सकता है, तो गुस्से से लाल पीला हो सकता है, तेरा वजूद बदल सकता है। तो सोच अल्लाह का नाम लेने से क्या आलम होगा, अल्लाह का नाम लेने से क्या हासिल होगा, अल्लाह का नाम लेने से क्या बरकत मिलेगी। आज इस बात का इतना ज्यादा रोना है कि हम यकीन के बहुत कच्चे हो गए हैं, यकीन के हम बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। हमारे अंदर यकीन का जज्बा ही नहीं है, हम यकीन करने वाले नहीं हैं अब। क्योंकि देखें, हमारे दिल में भी ये बात चल रही होती है कि भाई अल्लाह अल्लाह करने से कैसे ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, हम भी बुआ अली जैसे ही हैं। हम तो कोई शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे नहीं है। हम गुनहगार खताकार इंसान हैं। देखें, हमें जब कोई कहता है कि ले भाई आप ये विर्द किया करें, ये जिक्र किया करें, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं भाई हमें तावीज़ दे दो, हजरत हमें तावीज़ दे दो, हजरत हमें कुछ गंडा बना के दे दो। हमारा इन सब चीज़ों पे यकीन चला गया है, अल्लाह पर ज़र्रा बराबर भी यकीन नहीं रहा। ये बहुत बड़ा रोना है आज का कि ज़रा सी परेशानी आती है लगे गिड़गिड़ाने, ज़रा सी परेशानी क्या आई शिकायत करने लग गए। यकीन ही नहीं है। यकीन जो है ना, यकीन वो ईमान है आपका, और जो आपका ईमान है वही यकीन है। अगर आपका यकीन दुरुस्त नहीं है यानी कि आपका ईमान दुरुस्त नहीं है। आपको खुदा की हिकमत पर यकीन करना होगा कि जो भी परेशानी आती है वो परेशानी आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है, क्योंकि हर अल्लाह के हर काम में हिकमत है। अगर अल्लाह ने आपके लिए एक दरवाज़ा बंद किया है तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि उसने आपके लिए 70 दरवाजे खोल दिए हैं, और अल्लाह तब तक दरवाज़ा बंद नहीं करता जब तक आपके लिए 70 दरवाजे खोल ना चुका हो। तो आप अपने ईमान को, आप अपने यकीन को मजबूत करें। देखें, ज़रा सी परेशानी आने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर सब्र रखें और यकीन को बरकरार रखें। इंशाअल्लाह आपके साथ खैर का ही मामला होगा, इंशाअल्लाह आपके साथ आसानी का ही मामला होगा। अल्लाह हम लोगों के ईमान को मजबूत फरमाए, अल्लाह हमारे यकीन को मजबूत फरमाए, अल्लाह हमारे जज्बा ईमानी को मजबूत फरमाए, और अल्लाह हमें दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं आपका अपना शाह आलम निज़ामी। अस्सलामु अलैकुम। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें।